కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కానీ బీజేపీ వాళ్ళు కానీ బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా మీరు శాఖకి పంపండి, ఆ శాఖలో నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను, ఆ శాఖలో ఎప్పుడు కూడా పార్టీ పేరు తీయరు. నువ్వు పెద్దగా అయిన తర్వాత దీనికి సపోర్ట్ చేయి, దానికి సపోర్ట్ చేయి, దానికి ఓటే, దీనికి ఓటే, ఎప్పుడు కూడా ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్తలు ఆర్ఎస్ఎస్ అధికారులు ఎప్పుడు కూడా చెప్పరు. కానీ వాళ్ళు ఒక మాట చెప్తారు, నువ్వు ఒక మానవుడు, మానవ సేవ చేయి, నువ్వు ఒక హిందువు, ధర్మ కార్యక్రమాలు చేయి, ధర్మ సేవ చేయి. ఆ విధంగా సందేశం ఇచ్చిన మన రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ తమ్ముళ్ళారా పంపిస్తారా? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పంపిస్తారా అందరికీ? ఇవాళ అయోధ్యలో రాముడి గుడి కావాలని ఎంతమంది అనుకున్నారు తమ్ముళ్ళారా? ఎంతమంది? ఇవాళ చాలా వైభవంగా రాముడి మన అయోధ్యలో రాముడి గుడి కట్టినారు కదా. ఈ కొద్ది 2 minutes నేను హిందీలో చెప్తా, ఎందుకంటే అక్కడ హిందీ అంటున్నారు. 2 minutes. अयोध्या में राम मंदिर बने ऐसे हर वो राम भक्त का सपना था. 500 सालों का राम भक्तों का संघर्ष था. अयोध्या में बाबर के ढांचे को गिराने के लिए राम भक्तों ने अपने सीने पर गोली खाई. वो समय की मुल्ला मुलायम की सरकार ने राम भक्तों पर गोली चलाकर उनकी लाशें ना मिली पानी में डुबो दिया. आज अनेकों परिवारों की लाशें कौन किधर है आज तक भी पता नहीं कि हमारा बच्चा जिंदा है या नहीं है. उतनी गोलीबारी अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए, बाबर के ढांचे के लिए राम भक्तों ने अपने सीने पर गोली खाई. मेरे मित्रों, आज आसमान को छूने वाला राम मंदिर बना है. हर वो राम भक्त का सीना गर्व से चौड़ा हो चुका है. लेकिन 2-4 दिन पहले हम लोग न्यूज पर देख रहे हैं कि जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर भगवान श्री राम लला की जो दर्शन के लिए जो जाते हैं, वहां पर यथाशक्ति अनुसार चढ़ावा चढ़ाते हैं, वो चढ़ावा चोरी हो रहा है. वो चढ़ावा चोरी हो रहा है. मैं वहां के मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करना चाहूंगा, उन्होंने आज तक ना ही धर्म द्रोहियों को छोड़ा है, ना ही देश द्रोहियों को छोड़ा है, और ना ही ये चढ़ावे चोरों को छोड़ेंगे. मैं हमारे बाबा जी से निवेदन करना चाहता हूं, आज भारत का हर वो राम भक्त सर नीचा झुकाकर एक शर्म महसूस कर रहा है कि हमने, हमारे पूर्वजों ने जिस राम मंदिर निर्माण के लिए गोली खाई, आज वहां पर चोरी हो रही है. योगी जी से आज हर वो नौजवान ये प्रार्थना कर रहा है कि जैसा आप लौ जिहादी को ठोकते हैं, गौ हत्यारों को ठोकते हैं, ये चंदा चोरों को भी 1-2 को अगर ठोक दे, टांग में गोली मार दे, तो फिर कोई भी हमारे मठ और मंदिर पर ये चढ़ावा चोरी करने का ख्वाब भी नहीं देख सकता. ये आज भारत का राम भक्त योगी जी से प्रार्थना कर रहा है. आज देखिए किस प्रकार से मुल्ला मुलायम सिंह का बेटा उस पर राजनीति कर रहा है. मैं उससे पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे ही पूर्वज थे जो ये कहते थे कि गुम्बद पर चढ़ने वालों को हमने गोली मारी है. कुछ लोगों को खुश करने के लिए आप लोग ये कहते हैं, तो उसको भी मैं कहना चाहूंगा, जब तुम्हारा बाप मरा था तो राम राम सत्य है का नारा भी तुम लोगों ही लगाकर तुम्हारे बाप को अड़ती दे रहे थे तुम लोग. आज बहुत सारे महाराष्ट्र में भी कुछ लोग हैं, तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे बोलने वाले आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं. अरे शर्म करो. अगर तुम्हें प्रोटेस्ट ही करना है तो ठीक है, अयोध्या में बन गया राम मंदिर, बोलो काशी में कब बनाओगे, इसका प्रोटेस्ट करो. जैसे आप लोग कहते थे कि राम मंदिर तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, अरे उस पर प्रोटेस्ट करो, हम भी तुम्हारा साथ देंगे. काशी के ऊपर प्रोटेस्ट करो, मथुरा के ऊपर प्रोटेस्ट करो कि ये मंदिर कब बनाएंगे, वहां पर लगा कलंक कब मिटाएंगे, इस पर प्रोटेस्ट करो. जो लोग आज अयोध्या जो चंदा चढ़ावे के ऊपर जो लोग राजनीति कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा और ये भी कहना चाहूंगा, बेफिक्र रहो, तुम लोग जितनी भी राजनीति करना है कर लो, बाबा किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी के बाप को नहीं छोड़ेंगे. ఎందుకంటే అయోధ్యలో ఉత్తరప్రదేశ్లో
ఆయన ముఖ్యమంత్రి తర్వాత ఆయన ఒక కట్టర్ హిందూ తమ్ముళ్ళారా. అక్కడ లవ్ జిహాద్ చేయనికి ఎంతమంది భయపడతారు. అక్కడ లవ్ జిహాద్ చేసే వాళ్ళకి డైరెక్ట్ పైన పంపించే ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు. అక్కడ గోమాతని కట్ ఎవరన్నా చేస్తే డైరెక్ట్ షూట్ చేసి పైన పంపించి అక్కడ ముఖ్యమంత్రి ఉన్నారు తమ్ముళ్ళారా. కరెక్టే కదా, కరెక్టే కదా. ప్రతి ఒక్క ముఖ్యమంత్రికి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, ఫస్ట్ మీరు ఒక హిందూ ఆ మాట మీరు ఆ వేది అంటే ఆ చైర్ పైన కూర్చున్న తర్వాత మర్చిపోతారు. ఎవరైనా ఉండని, ఎవరైనా ఉండని, మహారాష్ట్ర కానీ కర్ణాటక కానీ ఎంపీ కానీ రాజస్థాన్ కానీ ఎవరైనా ఉండని, మీరు ఆ వేది ఆ ముఖ్యమంత్రి ఏ బేస్ పైన పోతారు మీరు అదే మర్చిపోతారు చాలామంది. కానీ ఒక్క మాట తమ్ముళ్ళారా, వచ్చే సమయం చాలా మంచి సమయం, వచ్చే సమయం చాలా మంచి సమయం. కానీ ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్క యువకులకి లాస్ట్కి నేను ఒక్క రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ విగ్రహ ఆవిష్కారం జరిగింది. మీరు యూట్యూబ్లో కానీ గూగుల్లో కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ హిస్టరీ గురించి ఇంకా మీరు తెలుసుకోండి. సంభాజీ మహారాజ్ హిస్టరీ ఇంకా కూడా మీరు తెలుసుకోండి. తెలుసుకున్న తర్వాత వేరేలు కూడా మీరు చెప్పండి, ప్రతి ఒక్క హిందూకి మీరు చెప్పండి. ఇదే నేను మీకు రిక్వెస్ట్ చేస్తాను. ఎందుకంటే వచ్చే సమయం యుద్ధ సమయం. వచ్చే సమయం ఏంది? యుద్ధం చేసే వాళ్ళే బ్రతుకుంటారు, యుద్ధం చెయ్యని అనే వాళ్ళు మళ్ళా కన్వర్ట్ అవుతారు. యాద పెట్టుకోండి. ఇవాళ మనం చూస్తున్నాము మన సంఖ్య డైలీ తక్కువ అవుతుంది. మన సంఖ్య డైలీ తక్కువ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఒక ఆలోచన మనం పెట్టుకున్నాం, హమ్ దో హమారే దో. ఈ ఔరంగజేబ్ కొడుకులు ఆలోచన ఏంది? హమ్ 5 హమారే 50. ఎందుకంటే వేదిక పైన ఇంకా పాపం ఆల్ పార్టీ వాళ్ళు ఉన్నారు, అందుకోసం వాళ్ళకి ఏదైనా ప్రాబ్లం రావద్దు అని అందుకోసం నేను చాలా కంట్రోల్ చేస్తున్నాను. అందుకోసం నేను మా గురువుగారికి ఇప్పుడు మైక్ ఇస్తున్నాను. గురువుగారు కూడా మీ అందరికీ ఆశీర్వాదం ఇస్తారు. ఇవాళ ఇక్కడ వచ్చినందుకు ప్రతి ఒక్క హిందూకి నేను హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదం చెప్తున్నాను. అదేవిధంగా లాస్ట్కి ఒక్క రిక్వెస్ట్, నాది ఆ కులం, నాది ఈ కులం, నాది పెద్ద కులం, నాది చిన్న కులం, ఆ ఫాల్తు ఆలోచన మీలో ఉంటే ప్లీజ్ తీసి పాడేసేయండి, తీసేయండి. అట్లాంటి ఆలోచన ఉంటే నేను హిందూ అనేవాళ్ళు మన ధర్మాన్ని కాపాడతారు, మన దేశాన్ని కాపాడతారు. లేదు కుల పిచ్చి ఒకవేళ మీలో ఉంటే మన ధర్మం కూడా సర్వనాశనం అవుతుంది, మన సమాజం కూడా సర్వనాశనం అవుతుంది. తమ్ముళ్ళారా, జై శ్రీరామ్, భారత్ మాతాకి జై. జై భవానీ, జై భవానీ, జై భవానీ, జై భవానీ. ఇదే చేసి ఉండాలి, ఇదే ఈ విధంగా.